Hello everyone. We are learning preparation of consolidated financial statements. In this video, we are going to learn treatment of bonus shares by the subsidiary company in the preparation of consolidated balance sheet. In the last video, we have learned the treatment of bonus shares by the subsidiary company out of the pre-acquisition profit, and we have already learned that if the bonus shares are issued by the subsidiary company out of the pre-acquisition profit will have no effect on the consolidated balance sheet. Okay, in this video we are going to learn the issue of bonus shares by the subsidiary company out of the post-acquisition profit. If the bonus shares are issued by the subsidiary company out of the post-acquisition profit, it will have an effect on the consolidated balance sheet because this affects the cost of control. While calculating the cost of control, it is the difference between cost of investment and value of investment, right? So, how we can calculate the value of investment? It is a sum total of share capital of the holding company in the subsidiary company plus the pre-acquisition profit or the share of holding company in the pre-acquisition profit of subsidiary company. So, while calculating the cost of control, we are considering the share of holding company in the pre-acquisition profit. But here, this subsidiary company is going to issue the bonus shares out of the post-acquisition profit. Okay, so this issue or this issue of bonus shares out of the post-acquisition profit will have an effect on the consolidated balance sheet, because the share of holding company of revenue profit earned after the date of acquisition of share will be reduced. At the same time, the paid up value of shares held by the holding company will increase because of this issue of bonus shares. So increased paid up value of shares held will reduce the cost of control or increase the capital profit. So that is what happening in the issue or in the treatment of bonus shares or these bonus shares issued by the subsidiary company out of the post acquisition profit. It will affect the revenue profit. Okay, so it will be clear from this problem. Balance sheet of H Limited and S Limited on 31st March 2021 were as follows. H Limited and S Limited. Share capital, shares of rupees 100 each, for H 80 lakh and for S 25 lakh. Reserves and surplus. Reserves for H 30 lakh and for S 5 lakh. Surplus 10 lakh for H and 10 lakh for S Limited. Current liabilities, creditors are there. Creditors 10 lakh 20 lakh for H Limited and 5 lakh for S Limited. So total equity and liabilities for H Limited 1 crore 40 lakh and for S 45 lakh. In case of assets, fixed assets are there for H 70 lakh and for S 25 lakh. Investment 20,000 shares in S Limited. Investment എന്ന് പറയുന്നത് 30 lakh ആണ്. So നമുക്ക് നോക്കാം S Limited. S Limitedന്റെ share capital 25 lakh ആണ്. 25 lakh means 25,000 shares ആണുള്ളത് അല്ലേ? ഒരു ഷെയറിന് 100 rupees ആണ്. So there are 25,000 shares are there. Out of this 25,000, 20,000 shares are by H Limited. H Limited acquired 20,000 shares from S Limited. So ആ 20,000 shares എന്ന് പറയുന്നത് 20 lakh rupeesന്റെ ഷെയർ ആണ് അല്ലെ? 20 lakh rupees ന്റെ ഷെയർ ആണ്. ആ ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യണം. അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി എച്ച് ലിമിറ്റഡ് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 30 lakh. So for 20 lakh they invested 30 lakh rupees. Current assets 40 lakh and 20 lakh for S Limited. S Limited had the credit balance of rupees 5 lakh in the reserves and rupees 2 lakh in the surplus account, which H Limited acquired the shares in S Limited. So S Limited in the reserves എന്ന് പറയുന്ന 5 lakhും surplus ഒരു 10 lakh ഉണ്ട്. S Limited 5 lakh rupees reservesും surplus ഒരു 10 lakh rupees ആണുള്ളത്. അതിൽ
റിസർവ്സ് ഓൾറെഡി ഇവര് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസർവ്സിൽ 5 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ എസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ റിസർവ്സിൽ 5 lakh തന്നെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ അക്വിസിഷൻ റിസർവ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയും. ദെൻ 2 lakh ഇൻ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ 10 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇയർ എൻഡ് ആയപ്പോൾ 10 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഇവർ വന്നപ്പോൾ 2 lakh rupees ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 10 lakh 2 lakh rupees is pre-acquisition profit and balance 8 lakh is post-acquisition profit. That means 2 lakh capital profitഉം ബാക്കിയുള്ള 8 ലക്ഷം 8 lakh rupees എന്ന് പറയുന്നത് post-acquisition profitഉം ആണ്. S Limited issued bonus shares at 1 for every 5 shares held out of post-acquisition profit. S Limited shares issue ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ 5 ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ 5 ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഏത് റിസർവ് ഉപയോഗിച്ചു? പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദ അബവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സോ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർപ്ലസിൽ 10 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 2 lakh ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളത് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 lakh റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ. ആ 8 lakh റുപ്പീസിൽ നിന്നാണ് ഇവര് ഓരോ 5 ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിപ്പയർ ദ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ ഇവിടെ 25,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട് എസ് ലിമിറ്റഡിന്. എസ് ലിമിറ്റഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ്. ബിക്കോസ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്വയർഡ് 20,000 ഷെയർസ് ഇൻ എസ് ലിമിറ്റഡ്. ആ 20,000 ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ അവര് 30 lakh റുപ്പീസ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എച്ച് ലിമിറ്റഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ റിസർവിൽ 5 lakh റുപ്പീസും സർപ്ലസിൽ 2 lakh ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സർപ്ലസിന് 2 lakh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയ 10 lakh ടോട്ടൽ 10 lakh റുപ്പീസിൽ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് 8 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 8 lakh അവർക്ക് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓരോ 5 ഷെയറിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് if the bonus shares are issued by the subsidiary company out of the post acquisition profit will have an effect on consolidated balance sheet അല്ലെങ്കിൽ will have an effect on cost of control. cost of controlൽ വ്യത്യാസം വരും. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ cost of control കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ്. പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ will have an effect on consolidated balance sheet while calculating the cost of control before the issue of the bonus shares and after the issue of bonus shares എന്ന് പറയുന്നത് it will definitely have an effect on cost of control. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എസ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്തായിരുന്നു? ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. സോ നിൽ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 2 ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ മൈനോറിറ്റീസിന്റെയും ഷെയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമുക്ക് നോക്കണം. ടോട്ടൽ 25,000 ഷെയർസ് ആണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്കുള്ളത്. അതിൽ 20,000 ഷെയർസ് ഹോൾഡിംഗ് അക്വയർ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള 5,000 മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ആണ്. സോ റേഷ്യോ 20:5 ദാറ്റ് ഇസ് 4:1 റേഷ്യോയിലാണ് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ്സും റിസർവും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് 4/5 പോർഷൻ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും 1/5 പോർഷൻ മൈനോറിറ്റീസിനുമാണ്. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 3 and 4 നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റിസർവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ. എന്താണത്? ജനറൽ റിസർവ് ഒരു 5 lakhസും സർപ്ലസ് ഒരു 10 lakh റുപ്പീസും ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. സോ ഇവർ വന്നപ്പോൾ അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഷെയർസ് അക്വയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ജനറൽ റിസർവിന് ഓൾറെഡി അവിടെ 5 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ജനറൽ റിസർവ് 5 lakh ടോട്ടലും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്. സർപ്ലസ് 10 lakh റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇവർ വരുമ്പോൾ 2 lakh എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് 2 lakh. റവന്യൂ പാർട്ട് എത്രയായിരിക്കും? 8 lakh. ഈ 8 lakhൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ലെസ് ചെയ്യാം. 25 lakh റുപ്പീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത്. 25 lakh റുപ്പീസിന്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത്. ഓരോ 5 ഷെയർസിനും ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് 1/5 പോർഷൻ കൊടുക്കണം. 5 lakh റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. ആ 5 lakh എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്?
പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അത് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് 8 lakh rupees ഉണ്ട്. സോ 5 lakh rupees നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ ബാലൻസ് ഇനി 3 lakh rupees ആണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിലുള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ 7 lakh rupees ആയി. ഈ 7 lakhും അതേപോലെ 3 lakhും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കും മൈനോറിറ്റീസിനും 4:1 റേഷ്യോയിൽ. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പോർഷൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. മൈനോറിറ്റീസിന്റെ പോർഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 5 പോവും. റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. Step number 5 is the calculation of non-controlling interest or minorities interest. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ 5 lakh rupees ഉണ്ട്. കാരണം 25,000 ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 20,000 ഷെയർസ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെയാണ്. ബാക്കിയുള്ള 5,000 ഈ 5,000 ഒരു ഷെയറിന് 100 rupees ആണ്. സോ 5 lakh rupees ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അതിന് അവർക്ക് ബോണസ് കിട്ടും. ഓരോ ഷെയറിനും ഓരോ 5 ഷെയർസിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ്. സോ 5 lakh into 1/5 ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh rupees ബോണസ് ഷെയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 മൈനോറിറ്റീസിന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിസർവും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാർട്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ ടോട്ടൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് 8 lakh. ഇത് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. Step number 6. Cost of control calculation. It is the difference between cost of investment and value of investment. For the cost of investment, it is amount invested minus dividend received from pre-acquisition profit. Amount invested for acquiring 20,000 shares of subsidiary company. Holding company invested 30 lakh rupees. Which is the amount as given as per the parents or holding company's balance sheet it is 30 lakh. Then less dividend received from pre-acquisition profit of subsidiary company, it is not there, so nil. So adjusted cost of investment is 30 lakh. For calculating the value of investment, it is a sum total of share capital and pre-acquisition profit. So share capital നോക്കാം. Share capital എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് 20,000 ഷെയർ അല്ല അവർ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു 30 lakh rupeesന്. സോ 20,000 ഷെയർസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ അവർക്ക് അതിൽ ബോണസും കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 ഷെയർസിന് 20 lakh rupees. പിന്നെ ഓരോ 5 ഷെയർസിനും ഒരു ഷെയർ വെച്ച് കിട്ടും. സോ 20 lakhന്റെ 1/5 പോർഷൻ കൂടി കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് 4 lakh. So total share capital of holding company in subsidiary company is 24 lakh. Then pre-acquisition profit step number 4 നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. pre-acquisition profit ഒരു 5,60,000 holding കമ്പനിയുടെ പോർഷൻ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് is 29,60,000 rupees. അതായത് ഒരു 30 lakh rupees അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 29,60,000. pre-acquisition profit ഒരു പോർഷനും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും കൂടി ഒരു 29,60,000 കിട്ടി. സോ 29,60,000 റുപ്പീസിന്റെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അവരുടെ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് 30 lakh ആണ്. സോ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഗുഡ് വിൽ 40,000. സോ ബോണസ് ഷെയർസ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിൽ വ്യത്യാസം വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. സപ്പോസ് ദ ബോണസ് ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 ജനറൽ റിസർവ് ഒരു 5 lakh rupees ഉണ്ട്. സർപ്ലസിൽ 10 lakhൽ 2 lakh പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും ബാലൻസ് 8 lakh പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റും ആണ്. ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ 7 lakhും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ 8 lakh rupees ഉണ്ട്. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾഡിങ്ങിന്റെ പോർഷനും മൈനോറിറ്റീസിന്റെ പോർഷനും നമ്മൾ 4:1 റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ പോർഷൻ കണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ 5,60,000 rupees തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നിന്ന്. അത് റവന്യൂ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 5,60,000 rupees നമുക്ക് ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ല. കൂടാതെ ബോണസ് ഷെയറും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്കത് നോക്കാം. കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 30 lakh തന്നെയാണ്. വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 lakh rupees, അതായത് 20,000 ഷെയർസ് ആണുള്ളത്. ഒരു ഷെയറിന് 100 rupees 20 lakh.
പിന്നെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 20 lakh rupees തന്നെ ഉള്ളൂ. ദെൻ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് 5,60,000 ആസ് പെർ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4. സോ ടോട്ടൽ 25,60,000 റുപ്പീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളൂ. ഈ 25,60,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുടക്കിയത് 30 lakh rupees ആണ്. സോ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4,40,000. സോ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ഔട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ 40,000 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ. കാരണം അവിടെ ബോണസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് പറ്റും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതേപോലെ ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ല് വ്യത്യാസം വരുന്നു. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. ഇനി ഈ പറയുന്ന ബോണസ് ഷെയർ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പോർഷൻ കുറയുകയും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവിടെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ. ഇനി ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ് വിൽ വ്യത്യാസം വരും. So that is what we have learned, that if the bonus shares are issued by the subsidiary company out of the pre-acquisition profit, then it will not have any effect on consolidated balance sheet. Cost of control will be the same if the bonus shares are issued and also if the bonus shares are not issued. But if the bonus shares are issued by the subsidiary company out of the post acquisition profit, it will have an effect on consolidated balance sheet because such issue of bonus share will increase the paid up value of the holding company in the subsidiary company. So it will have an effect on the goodwill or cost of control. It will definitely affect the cost of control. So if we calculate the cost of control, if the bonus shares are issued and if the bonus shares are not issued, it will be different if the bonus shares are issued out of the post acquisition profit. Okay, so നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് 40,000. ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. 40,000 റുപ്പീസ് ആണ് ഗുഡ് വിൽ. അത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ ഈസ് 40,000. The next is step number 7. This is what we have learned, the issue of bonus shares out of post acquisition profit. Step number 7, intercompany transactions ആണ്. ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 7 is nil. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 8 is reserves and surplus schedule ആണ്. അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായ റിസർവ്സ് ആദ്യം എടുക്കാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് ജനറൽ റിസർവിൽ 30 lakh റുപ്പീസും സർപ്ലസ് ഒരു 10 lakh റുപ്പീസും ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4 പോയിട്ട് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പോർഷൻ എത്രയുണ്ട്? 2,40,000. അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 42,40,000 നമുക്ക് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആയിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം. Then the last answer ആണ് consolidated balance sheet of holding company or H Limited and its subsidiary S Limited as on 31st March 2021. Share capital, holding companyക്ക് സ്വന്തമായ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്, അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണല്ലോ. So share capital 80 lakh. Reserves and surplus we have already calculated in step number 8, that 42,40,000. Then non-controlling interest also we have already calculated in step number 5, it is 8 lakh. Then current liabilities, creditors, ഇവർ തമ്മിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു ഇന്റർ കമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെയും സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെയും ടോട്ടൽ ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 25 lakh. സോ ടോട്ടൽ 1,55,40,000. Then case of assets, ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റിൽ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഹോൾഡിംഗിന്റെയും സബ്സിഡറിയുടെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു 95 lakh. ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഇസ് ദർ ബിക്കോസ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6
The cost of control നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് goodwill ആണ്, intangible asset ആണ്. So 40,000 ആണ് നമ്മളുടെ goodwill. Total 95 lakh 40,000 ആണ് fixed assets ഉള്ളത്. Current assets holdingന്റെയും subsidiaryയുടെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു 60 lakh. So total of fixed asset and current asset is 1 crore 55 lakh 40,000. Okay, so this is the treatment of bonus shares issued by the subsidiary company if it is issued by out of the pre-acquisition profit and out of the post-acquisition profit. I hope you understand the treatment of bonus shares issued by the subsidiary company. Thank you.